پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا فوجی عدالتوں سے متعلق عالمی تحفظات پر رد عمل کہا۔ پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل حل کرنا جانتی ہے، اس معاملے میں کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ امریکی پابندیوں پر کہا، پاکستان کی سیکیورٹی کا فیصلہ پاکستانی قوم کرے گی۔ امریکی پابندیوں سے پاکستان کے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یورپی یونین کے بعد امریکہ اور برطانیہ کا بھی فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزاؤں پر اظہار تشویش۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے، فوجی عدالتوں میں شفافیت اور قانونی عمل کا فقدان ہے۔ پاکستانی حکام شہریوں کے فیئر ٹرائل کے حق کا احترام کریں۔ برطانیہ نے بھی سزاؤں کو منصفانہ ٹرائل کے اصولوں کے خلاف قرار دے دیا۔ ترجمان برطانوی دفتر خارجہ نے کہا، فوجی عدالتوں کے سویلینز ٹرائل میں آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہے۔ سیاسی ڈائیلاگ کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی پہلی بیٹھک۔ حکومت نے پی ٹی آئی کی بانی سے ملاقات کا مطالبہ مان لیا۔ بانی سمیت تمام کارکنان کی رہائی، 9 اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے اسلام آباد آمد۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی ارکان سے ملاقات۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کا آج بانی سے ملاقات کا امکان ہے۔ امید ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، کل پشاور ہائی کورٹ میں پیشی کے باعث مذاکرات میں شریک نہیں ہوا۔ فارم 47 کی حکومت کے بنائے مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں۔ شوکت یوسف زئی نے ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، حکومت کا مذاکرات کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ حالات نارمل کرنے ہیں تو لچک دکھانا پڑے گی۔ سول نافرمانی پر مر ہوا تو بہت نقصان ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان مشکل حالات سے باہر نکل رہا ہے، معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ خالد مقبول صدیقی بولے، ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کی درخواست پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 16 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا، اس کیس کو زیر التوا رکھیں، ہم جواب جمع کرائیں گے۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے، آپ کو ایسی کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے۔ سماعت 16 جنوری تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موسم سرما کی 2 ہفتے کی تعطیلات شروع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موسم سرما کی چھٹیاں 8 جنوری تک رہیں گی۔ آفس آرڈر کے مطابق چیف جسٹس عامر فاروق چھٹیوں کے دوران بھی موجود رہیں گے۔ پی آئی اے کی کراچی سے اسلام آباد کی پرواز میں فنی خرابی، روانگی کے فوری بعد واپس لینڈنگ کرنا پڑی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق کراچی سے ٹیک آف کے بعد لینڈنگ گیئر بند نہیں ہو رہا تھا۔ مسافروں کو کچھ دیر میں دوسرے طیارے میں روانہ کر دیا جائے گا۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر، مری اور گلیات میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ نتھیا گلی، ڈونگا گلی، ایوبیہ، خانسپور، ایبٹ آباد میں بھی سفید موتیوں کی برسات۔ میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر ویز کے کئی سیکشن بند کرنا پڑے۔ اور ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کے شیڈول کا اعلان۔ پی سی بی کے مطابق پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز کے دونوں میچ ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا ٹیسٹ 17 اور دوسرا ٹیسٹ 25 جنوری سے کھیلا جائے گا۔
हेड लाइन्स आप जान चुके हैं, अहम खबर आपको दें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगीं मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। दफ्तर खारजा ने फौजी अदालतों से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर कहा, पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है, ऐसा कहना है दफ्तर खारजा का। उसने वाज़ेह बयान जारी कर दिया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है, पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगीं मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी है। पाकिस्तान ने फौजी अदालतों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों पर भी सख्त तनकीद की। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगीं मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। फौजी अदालतों से आम शहरियों को सज़ाओं पर अमेरिका का सख्त तशवीश का इज़हार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तानी हुकाम से शहरियों के फेयर ट्रायल के हक़ के एहतराम का मुतालबा। बरतानिया ने भी सज़ाओं को मुनसिफाना ट्रायल के उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल में शफाफियत, आज़ादाना जाँच पड़ताल का फुकदान है। फ़ौजी अदालतों की कार्रवाई से मुनसिफाना ट्रायल के हक़ को नुकसान पहुँचता है। हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के आलमी मुआहिदे के तहत जिम्मेदारियों को निभाए। बरतानिया का पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में 25 शहरियों को सज़ा पर रद्द अमल का इजहार। तर्जुमान बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बरतानिया पाकिस्तान के कानूनी अमल में मुदाखलत नहीं करता। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस को सज़ाओं में शफाफियत, आज़ादाना जाँच पड़ताल का फुकदान होता है, लेकिन फ़ौजी अदालतों से मुनसिफाना समाअत के हक़ को नुकसान पहुँचता है। बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए।